اسمه سليمان الحلبي. ما زالت جمجمة القائد البطل سليمان الحلبي رحمه الله. قتل على إسرها الجنرال كليبر. Biz tarixini үйрөнмөк болгон бул чуулгандуу жигит деги кандай киши болгон билгиңиз келсе бизден алыстабаңыз. Бул фильмибизде биз таанышмак болгон бул киши үмбөттүн атактуу жетекчилеринен да эмес, же болбосо чоң алымдардан да эмес. Бар болгону бул киши Аллахтын китебин жадалган жөнөкөй кары болчу. Бирок бул кишини болгон тарыхчылар китептеринде четте калтырбайт. Анткени бул тарыхтын нугун өзгөрткөн киши болуп, ал өз өмүрүн курман кылуу беделине уйкуда жаткан мусулмандарды ойготуп, аларды басмачылардын зулумунан куткарган жигит Сулайман аль-Халаби рахимахулла болчу. Бул болжол менен 1798 жылдарында мусулмандардын акыркы башпанасы болгон Осман халифалыгы күн санап кубаты кетип, мусулман жерлери секинден басып алына баштаган учурга туш келет. Ошол жылдары басмачы Наполеон Египетке кол салат. Ошондой эле ал бул чабуулун салибилердин жаңы жүрүшү деп атайт. Наполеон кемелери Искендерия деңиз жээгине жетип келгенде, Наполеон ошол кезде Меккенин акими болуп турган Галиб ибн Масудка: "Биз Европадагы бардык чүркөөлөрдү жаптык, поптарды иштен айдадык. Biz Muhammadga jana al alıp kelgen dinge kızıgıp uşul жерлерге kelip kaldık. Eger urukсат kılsaňar, biz uşul жерлерге erkindik, madaniyat, jana önügülörдү alıp kelebиz" деген mazmundagı katты jönöttü. Napoleondun bul aylası al Kahiraga gelgende açılıp kaldı. Egipet'te zulümler çekten aşıp kan tögülür köböydü. Bul basmaçılar Egipet'teki 1000 yıllık tarixi var Azhar Üniversitetine bastırıp girip kandu kırgın jasadı. Alar bir gündün içindele 2500 İslam alımını öldürüştü. Ova! Bul basmaçılar Egipet'te bolsun, je başka yerlerde bolsun, en obolu dini alımdardı öldürüp, kiteplerdi örtüp, İslam ümbötün ilimsiz, başsız kaltırdı. Antkeni başsız, ilimsiz halykty kulgulu abdan oňoý ekenen alar jakşı bilişet. Azhardagı bul kandu kılmıştan Egipet eli kabardar bolgondan keyin musulmandardın çıdamı büttü. Oşol gündün özünde tönkörüşler başlalıp ketdi. Bul tönkörüşlerge İmam Şakravi degen alım kişi jetekçilik kılat bolçu. Birok bul kişi da köp zabay şahit bolot. İmam Şakravi bolso biz tanıştırmak bolgon Süleyman al-Halabidin ustazı bolçu. Egipet'te zulümler an sayın jayıla başladı. Muslima ayaldar açıktan açık zorduktaldı. Bir musulman üçün mından da artık korduk barby? Düşman kolunda şahit bolgon ustazların görgön Süleyman al-Halabi Allah'tın dini üçün alıp jatkan elimin toktotup Allah yolunda din düşmanları menen görüşünü göңүлүнө bugöt. Tarıkçı alımlar Süleyman al-Halabidin Siriyanın Halab şaharынан Egipet'teki Azhar Üniversitetine ilim alı üçün gelgen student ekenin, oşol kezderde 22 yaşta bolgonun, ağanın şerikleri de 19-20 yaşlardagı Filistindik student jigitler ekenin жазышат. Ova, alar jönököy student yaşlar bolgonu menen din gamın jegen kuruç münözdü, baatır yaşlar bolçu. Napoleondun keyin anın orduna andan da aşkan zalim general John Baptist Kileber geldi. Al musulmandarga tizesin an sayın batıra düştü. Mından nara sabrı tügөнгөн student Süleyman al-Halabi ulu жыландын başın çağıp düşmandın mizin maytaruga bel baylayt. Al şeriklerin çoğultup alarga "Siler maga jardan bergile, men Kileberdi öldürömün" dedi. Alar "Sen anı öldürsöň özüňde türü kalbaysın" dep eskertdi. Birok Süleyman algan betinen kaytkan jok. Allah'a töbökөл kılıp, jakırlarça giyinip, jardam suragan baykuş bolup Kileberdin aldına barat. Anın janına bargan arkanday bir musulman aga tazim kılıp, kolun öppöy turup aga süylөгөнгө mümkün emes ele. Kudum basmaçı oruslar atam ekenimizge bastırıp kelgen obolku жылдары musulmandardı kordop, meyli orus askeri bolsun, je meyli orus ulutundagı kanday bir kişi bolsun köçöge çıksa, anın karanı alыстап ketkenге çeyin anı görgön bardık musulmanдар aga baş iyip ruku kılıp turusu zarıl, anı jasabagandar katu jazalanat dep basıntkандай. Napoleonu bolobu, je başka zookeri bolobu, bul basmaçılardın çınıgı tarixini izildeseňiz, bulardın tarixi zulumga, kılmışka tolgonun baykaysız. Alar mına uşunday ыкмалары менен musulmandardı tepselegen bolçu. Kileber öptürүү üçün kolun Sulaymanga sozgondo, Doğu жүрөк Sulayman көз үрмен вакытта жашырын алып кирген канжары менен Kileberdin başına, жүрөгүнө жана курсагына 4-5 жолу сайып жибергенге жетишет. Basmaçılardın başı Kileber өгүздөй өкүрүп жыгылат. Күтпөгөн жерден олуттуу жараланган Аллахтын душманы Kilebер ошол майданда өлөт. Аскерлер Сулайман жана анын 4 шеригин кармашат. Өздөрүнчө маданият жайылтабыз деп жүргөн бул канкорлордун бул жаш жигиттерге чыгарган өкүмүнө караңыз.
оболу анын 4 шеригин мыкачылык менен кадимки эле шашлык сыяктуу темир казыктарга өткүзүшүп, алардын кандай кыйналып өлгөнүн көрсөтүү үчүн Сулайманды алардын жанына тургузуп коет. Кийин бул мыкачылар Сулайманды да бекем байлап, оболу Келеберге канжар сайган колун сөөктөрү көрүнүп калганга чейин күйгүзүштү. Андан кийин бул баатыр жигитти да 4 шеригине окшош казыкка өткүзүшүп, темир казык кайсыл жеринен тешип чыгар экен деп тамаша кылып турушту. Аллахка жанын саткан баатыр Сулайман душман алдында көзүн да эрмеп койбостон тик туруп жан тапшырды. Бул кандуу колдор Сулайман шахид болгондон кийин анын сөөгүн да тым койбостон анын башын кесип алып, калган денесин өртөп жиберишти. А башын Францияга алып кетип, мүзөөгө коюп, анын астына бул болсо улуу генералыбызды өлтүргөн кылмышкер Сулайман аль-Халаби деп жазып коюшту. Кудум кече күнү ата мекенибизге бастырып келген орус басмачыларына каршы чыгып, куралдуу төңкөрүш жасаган кыргыз жаштары четинен кармалып, мусулман элди коркутуу үчүн атайы элди топтоп, элдин көз алдында аларды дарыгасып, алардын моюндарына булар адилеттүү падышалык өкмөткө каршы чыккан тополоңчу кылмышкерлер деген такталарды илип койгонундай. Тарых кайталанууда. Бул баатыр 5 жигит динди коргоо жана мусулмандардын азаттыгы үчүн Аллах жолунда шейит кетти. Бул жигиттердин жүрөктөрдү титиреткен дин жолундагы курмандыгына күбө болгон мусулман халык жана бүт Египет эли бейкапарлык уйкусунан ойгонду. Алар кандуу каршылыктар көрсөтүп, басмачыларга каршы күрөшкө аттанды жана аларды Египеттен сүрүп чыкты. Ошондон бери 2 кылымдан ашуун убакыт өтсө да, бүгүнкү күнүбүзгө чейин басмачылар жана дин душмандары бул жигиттерге доомат таштарын ыргытып, канчалык караласа да, баары бир биз мусулмандар үчүн бул жигиттер кылмышкер эмес. Алар шаңдуу ислам тарыхынын чыган баатыр жигиттери. Тескерисинче, мусулмандарды басынтып, ислам жерлерине басып кирип алган бул дин душмандары чыныгы кылмышкерлер албетте. Дос душманын анык таныган доо жүрөк бул 5 жигитке Аллахтын рахматы болсун.